class, I am going to discuss about important compounds of calcium. So this is the last topic of the chapter. The important compounds of calcium are calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate and calcium sulfate. So calcium oxide, the formula for calcium oxide is CaO. CaO. It is also known as calcium oxide is also known as quicklime. It is also known as quicklime. And calcium hydroxide, the formula for calcium hydroxide is CaOH twice. CaOH twice. Calcium hydroxide is also known as slaked lime. It is also known as slaked lime. And third one is calcium carbonate. The formula is CaCO3. It is also known as limestone. It is also known as limestone. And the fourth one is calcium sulfate. The formula for calcium sulfate is CaSO4, half molecule of water. Half molecule of water. So this is known as plaster of Paris. Plaster of Paris. Plaster of Paris. Now coming to the preparation of calcium hydroxide. First important compound, calcium hydroxide. Calcium hydroxide. So it is also known as slaked lime. It is also known as slaked lime. So what is the formula for calcium hydroxide? CaOH twice. CaOH twice. Now how calcium hydroxide is obtained? So calcium hydroxide is obtained by treating quicklime with water. So what is the formula for quicklime? For quicklime, the formula is CaO. So it is treated with water. We get calcium hydroxide. We get calcium hydroxide or a slaked lime. Calcium hydroxide or a slaked lime. The clear solution of slaked lime is known as lime water. It is known as lime water. Lime water. The suspension of slaked lime in water. Suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. Milk of lime. Now coming to the properties of calcium hydroxide. Properties of calcium hydroxide. So calcium hydroxide is a white amorphous solid. It is a white amorphous solid, soluble sparingly or partially soluble in water. So the first point is calcium hydroxide or slaked lime is a white amorphous solid. Amorphous means it is in the powder form and sparingly or partially soluble in water. The first property. And the second property is when carbon dioxide is passed through, slaked lime, we get an insoluble mass, that is calcium carbonate. So when carbon dioxide gas is passed through slaked lime or lime water or milk of lime are seen. So see here, when carbon dioxide is passing through lime water, so this lime water turns into milky due to the formation of calcium carbonate, plus H2. So first property ಏನಂತಂದ್ರೆ calcium hydroxide ಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ white amorphous solid. Amorphous means powder form ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ and ಅದೇ ರೀತಿ it is sparingly or partially soluble in water. Water ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ powder form ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ dissolve ಆಗಲ್ಲ. So
ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಪೌಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಪೌಡರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗದೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸ್ಪೇರಿಯಂಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is passed through lime water, and carbon dioxide is passed through lime water. Lime water ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when carbon dioxide is passed through calcium hydroxide ಅಥವಾ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when carbon dioxide is passed through calcium hydroxide ಅಥವಾ lime water, so lime water turns into milky due to the formation of insoluble calcium carbonate. So ಇದು calcium, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು calcium carbonate ಅಥವಾ limestone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. limestone plus not to balance hydrogen and oxygen, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ we get calcium hydrogen carbonate. So the next one is when excess of carbon dioxide is passed into ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಈ precipitate ಗೆ ನಾನು excess of carbon dioxide ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ solution ಗೆ excess of carbon dioxide ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the precipitate dissolve to form calcium hydrogen carbonate ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. calcium hydrogen carbonate ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫಾರ್ಮುಲಾ CaHCO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು +2, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ HCO3 ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ -1. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ Ca ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1, HCO3 ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, HCO3 ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ 1 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ CaHCO3 ಟ್ವೈಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, when dry chlorine is treated with slate lime ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get CaOCl2, that is calcium hypochlorite plus H2O. So ನೋಡಿ, ಈ calcium hypochlorite is one of the component of bleaching powder. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ some important properties of calcium hydroxide. ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ? what is the formula for calcium hydroxide? CaOH twice. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು CaOH twice ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, Ca ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ +2, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ -1. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ CaOH twice. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹತ್ರ 1 ಬಂತು, OH ಹತ್ರ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂತು CaOH twice. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್? CaOH twice. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is also known as slate lime. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, slate lime. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ obtained by treating ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್. ಗೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ
ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದು ಇದು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ we get ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು. Next, what is the use of calcium hydroxide? What are the uses of calcium hydroxide? It is used as a building material. It is used as building materials. Other it is used for removal of it is used in the manufacture of bleaching powder. It is used in the manufacture of bleaching powder. Other it is used for softening of hard water. Hard water ಗಳನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? The next important compound is calcium sulfate, or it is also known as plaster of Paris. So plaster of Paris, POP, plaster of Paris is a calcium sulfate hemihydrates, calcium sulfate hemihydrates are known as plaster of Paris. Plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrates are known as plaster of Paris. So the formula is calcium sulfate half molecule of water. Now how plaster of Paris is prepared? So it is plaster of Paris is obtained by heating gypsum at 393 Kelvin we get POP. So the formula for gypsum is CaSO4 2 molecule of water, calcium sulfate 2 molecule of water. This is known as gypsum. So when gypsum is heated at 393 Kelvin, it is heated at 393 Kelvin, we get POP. CaSO4 half molecule of water plus 3/2 H2O. So ನೋಡಿ ಈಗ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 2 molecule of water. ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಏನಿದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ವಾಟರ್? 2 molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/2. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ನೋಡಿ LCM 2 ಆಯ್ತು, 3 + 1 4 ಆಯ್ತು, 2 1 2 2. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 2 molecule of water ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 2 molecule of water ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ when plaster of Paris is heated above 393 Kelvin, it is heated above 393 Kelvin. Plaster of Paris ನ above 393 Kelvin ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it loses water molecule. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ anhydrous salt, that is anhydrous means dry salt, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. it is known as dead bond plaster. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? dead bond plaster ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? So when POP or plaster of Paris is heated above 393 Kelvin, it loses water molecule to form anhydrous salt, that is dry salt, ಯಾವುದು calcium sulfate. So ಈ dry salt ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? dead bond plaster. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? dead bond plaster.
ಜೊತೆಗೆ ಈ POP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ POP ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, POP. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ POP. The uses of POP are in surgery for setting broken or fractured bones. In surgery for setting broken or fractured bones. Other it is used in making blackboard charts. It is used in making blackboard charts. Next, it is also used in making casts for toys and statues. It is used in making casts for toys and statues. So these are the some important uses of POP. Next, we will move on to the last topic, that is cement. Cement. It is an important building material. It is an important building material. It was first introduced in England in the year 1824 by Joseph Aspdin. Joseph Aspdin. It is also known as, cement is also known as Portland cement. Portland cement because it resembling a natural rock mined in the illay of Portland, England. So cement another is an important building material. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1824 ಬೈ ಯಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಆಸ್ಪಿಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಿದ್ರು, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಾಕ್ ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, when a mixture of limestone and clay are heated strongly. ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೇನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they react and fuse to form a cement clinker. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಗೆ 2 to 3% ಆಫ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when a mixture of limestone and clay are heated strongly, they react and fuse to form a cement clinker form ಆಗುತ್ತೆ. So the cement clinker is treated with mixed with 2 to 3% gypsum, we get in ಬರುತ್ತೆ cement. So Portland cement ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so Portland cement ಅಲ್ಲಿ what is the ingredient present in Portland cement ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so main ingredient present in Portland cement are tricalcium silicate, tricalcium dicalcium silicate, tricalcium silicate and tricalcium aluminum. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ Portland cement ಅಲ್ಲಿ, dicalcium silicate, ಅದೇ ರೀತಿ tricalcium silicate, ಇನ್ನೊಂದು tricalcium aluminate. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ Portland cement. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಆಸ್ಪಿಡಿನ್.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್, ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್. ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ setting of cement. So when mixed with water, the setting of cement takes place to form a hard mass. So ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Here the gypsum adds slowed down the process of setting of cement.